Hello dear student. Last class we are discussing regarding about the liquidators financial statement of accounts. So on this basis of the format you have to prepare the liquidator statements. Okay. So here in the debit side to cash account, cash at bank, surplus from secured creditors. That means if the creditors are taken the creditors are providing the credit to pledge the some assets. Got it? So when the companies are goes into liquidations, in that situation they are going to sales that assets. What are the surplus amount is that amount will be provided to the liquidators. So that amount is called as the surplus from secured creditors. Assets realized, unpaid calls recovered, and calls on contributories made and recovered. Okay. Then in the payment side, legal charges, liquidators remuneration, liquidation expenses, debenture holders, preferential creditors, unsecured creditors, preferential shareholders, equity shareholders. So this is the format for calculating the liquidators financial statement. Let us we are discussing about the one by one the problems. Okay. See the first problem. The Unlucky Limited went into voluntary liquidation. Its assets realized 70,000, excluding amount realized by sale of securities held by the secured creditors. The following information is available. Share capital 2,000 shares of rupees 10 each, rupees 20,000. Secured creditors, securities realized rupees 8,000, rupees 7,000. Preferential creditors rupees 1,200, unsecured creditors rupees 28,000. Debentures having a floating charge on the assets of the company rupees 50,000. Liquidation expenses rupees 1,000. Liquidators remuneration rupees 1,500. Prepare the liquidators financial statement of accounts. Okay, so this is the problem. On the basis of this problem we have to preparing the liquidators financial statement, but you have the multiple choice questions on the basis of liquidation of the companies. Okay, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುವಂತದ್ದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. That means here is the company Unlucky Limited went into voluntary liquidation. ಈ ಕಂಪನಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ 70,000 ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಯಲೈಸರ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ some information is given here, that is share capital 2,000 shares of rupees 10 each, rupees 20,000. Total share capital of the equity shareholder is 2,000 share is there. The each share face value is 10 rupees. The total amount of the share is 20,000. Equity shareholder share totally 20,000 ಇದೆ. Then secured creditors. Secured creditor ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗಳು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್, ವೆಂಡರ್ಸ್ ಗಳು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಲಿರುವಂತ ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಷ್ಟನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪನಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 8,000 ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ 7,000 ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆಂಡರ್ಸ್ ಗಳು 8,000 ಇರುವಂತ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 7,000 ಇಟ್ಕೊಂಡು 1,000 ಕಂಪನಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು, ಕಂಪನಿಗೆ 1,000 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ, then preferential creditors rupees 1,200. preferential creditor ಅಂತಂದ್ರೆ preferential rights, ಅವರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುವಂತದನ್ನ ನಾವು preferential creditors ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ದೇನೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ದು 28,000 ಇದೆ. ಕಂಪನಿಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ರುಪೀಸ್ 50,000. ಕಂಪನಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ 50,000 ನ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ 50,000 ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರುಪೀಸ್ 1,000. ಟೋಟಲ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು 1,000 rupees ಆಗಿದೆ. ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ 1,500. ಸೊ ಫಾರ್ appointment of the liquidators, they are taken the remuneration. So here the company must providing the remuneration to the liquidators, that is 1,500. So prepare the liquidators financial statement. Okay. So here all the payments will be mentioned in the credit side. All the receipt will be mentioned in the debit side. Okay. That means here we are not mentioning the debits and credits, but only we are mentioned the receipt and payment. Receipt ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ರಿಯಲೈಸರ್ ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. See here, this is the solution about that particular problem. Liquidators final statement of company. So receipt, amount, payment and amount. So receipt side in ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. First of all, to surplus fund. Actually first ನಾವು assets realizer ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So problem ಅಲ್ಲಿ assets realizer ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Its assets realized is 70,000. $70,000 ಅಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 70,000 ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು. Okay, so assets realized amount is 70,000. Write it in the receipt side. Okay. Then what? Share. So share capital is not mentioned here. So secured creditors ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, security realized 8,000 rupees 7,000. ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 1,000 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ 8,000 ಅಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರುವಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ 7,000 ಅಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1,000 ಕಂಪನಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು, 1,000 rupees ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸರ್ ಅಂತೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ 70,000. ಅಂಡ್ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ 1,200 ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ 28,000 ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ 50,000. ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 1,000. ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ 1,500. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ನಂತರ ಡಿಬೆಂಚರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್, ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ 1,200 ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು we have to pay the amount to the unsecured creditors. Unsecured creditors ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, 28,000 ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು, 70,000 ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, 1,000 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ಟೋಟಲ್ 71,000 ಮಾತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ. ಆ 71,000 ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ಸ್, ದೆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಗೆ 28,000 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ,
28,000 ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ 28,000 ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಕೊಡದೇನು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೊ ಕಂಪನಿ ಲಾಸಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1,000 ಸರ್ಪ್ಲಸ್, 70,000 ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಏನೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 28,000 ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ 71,000 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ 17,300. ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 28,000 ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರುಪೀಸ್ ಬಂದಂಗ ಆಯ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 28,000 ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 17,300. ಸೊ 17,300 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 28,000 ಮಾಡಿದಾಗ 62 ಪೈಸೆ ಇನ್ ಅ ರುಪಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಏನಿಲ್ಲ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗುವಂತದ್ದು, ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಅಮೌಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, next problem. The Bad Luck Limited went into voluntary liquidation on 31st/3/2015 when its liabilities were as under. Secured creditors 20,000. Secured creditors idare 20,000 ಅಷ್ಟು. Then preferential creditors 4,000. Unsecured creditors 50,000. The liquidators realized rupees 25,000 from the securities held by secured creditors and rupees 6,000 from other assets. Cash in hand amounted to rupees 1,100. The cost of liquidation amounted to rupees 1,990 and the liquidator's remuneration was fixed at 3% on the amount of assets realized and 2% on amount distributed to unsecured creditors. Prepare liquidator's final statement of account and state the distribution made to unsecured creditors per rupees. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 50,000 ಇದೆ ಅಮೌಂಟ್, ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಅಸೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನಾವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 20,000, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 4,000, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 50,000, ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 25,000 ಇದೆ, and secured held by securities creditors 6,000 from other assets. 6,000 ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತ 25,000 ಅಲ್ಲಿ 6,000 ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇಂದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತದನ್ನ ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 1,100 ಇದೆ. The cash of liquidation amounted to rupees 1,990 and liquidator's remuneration was fixed at 3%. Cost of liquidation ಎಷ್ಟಿದೆ 1,990 rupees ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರ ಮೇಲೆ 3% ಅನ್ನ ನಾವು ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ 2% ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು,
ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. See, this is the solution about this particular problem. So here, first of all, we are going to take the receipt side. ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1100. You have to write that 1100 in the debit side, cash in hand. Then assets realized ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Assets realized ಅಂತಂದ್ರೆ total liquidators assets realized 25,000 and from the securities held by secured creditors 6,000 from other assets. ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ ಗಳಿಂದ ನಾವು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಅದನ್ನ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 6,000 rupees ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 25,000 ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು, 6,000 ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಟೋಟಲಿ 31,000 rupees ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 1,100 ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ 1,100 ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ದೆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರಲ್ಲಿ 25,000 ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ 6,000 ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಟೋಟಲ್ 31,000 ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ 20,000 ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 20,000 ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅಮೌಂಟ್ 31,000 ಅಲ್ಲಿ 20,000 ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಲಿಗೆ 11,000 ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ 11,000 ಪ್ಲಸ್ 1,100 ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇವಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1,190 ಅವನಿಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದು. ದೆನ್ ಅವನಿಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು 3% ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಅವನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 3% ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 31,000 ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, 25,000 ಪ್ಲಸ್ 6,000 ಟೋಟಲ್ 31,000 ಮೇಲೆ 3% ಮಾಡಿದಾಗ 980 ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 4,000 ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 50,000 ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ 5,000 ಪ್ಲಸ್ 4,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 9,000 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 9,000 ಮೇಲೆ 2% ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಾಗ ನಮ್ಗೆ 180 rupees ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರಲ್ಲಿ 930 ಪ್ಲಸ್ 180 ಟೋಟಲಿ 1,110 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ 4,000. ಬಟ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ 50,000 ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ 12,100 ಅಲ್ಲಿ 1,190 ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 1,100 ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ 4,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ 5,000 ಇರುತ್ತೆ. 1,000 ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಟ್ ನೋಡಿ, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ 3% ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ 25,000 ಆಲ್ಸೋ. 25,000 ಏನು ಅವ್ನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 3% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್. ಎಸ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 4,000 ಏನಿದೆ ಅದು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2% ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2% ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ 9,180. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ 12,100 ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು 12,100. ದೆನ್ 1,190 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 930 rupees ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ
ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ 9,180 ರುಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 2/2% ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2/102 ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ದರದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ 2/102 into 9,180. ಸೊ ದ 180 ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ 5,000 ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು, ಮತ್ತು 4,000 ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 9,000 ಮೇಲೆ ಕೂಡ 2% ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. The Unlucky Limited went into voluntary liquidation on 31st/12/2010, on which date its subscribed capital constituted as follows: 10,000 9% preference shares of rupees 10 each fully paid, 20,000 equity shares of rupees 10 each fully paid. The assets realized rupees 2,76,000. The expenses of liquidation come to rupees 1,320. Unsecured creditors were rupees 35,000, including rupees 5,000 preferential creditors. The liquidator's remuneration was fixed at 3% commission on assets realized and 2% commissions on the amount distributed to equity shareholders. Preferential dividend was paid up to 31st/12/2014. Preference shares carry preferential rights as to payment to capital and dividend. Prepare the liquidator's final statement. Okay, so this problem will be discussed in the next period. ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತರಾನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.